பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி உண்மை கல்வி. உள்ளத்தில் எவ்வளவு அமைதி நிலவுகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இன்பம் மேலிடுகிறது என்பது பிரத்யட்ச அனுபவம். மன அமைதியின் உயர்நிலையே மேலான புருஷார்த்தமாகும். அமைதி குறைய குறைய துன்பமும் வளரும். மனிதர்கள் தங்கள் துன்பங்கள் நீக்குவதற்கு முயற்சி செய்யும் பொழுது பிறரை துன்புறுத்தவும் நேருகிறது. இவ்விதம் ஒவ்வொருவரும் சந்தர்ப்பங்களை ஒட்டி மற்றவர்களை துன்புறுத்த முயலும் பொழுது சமுதாயத்தில் குழப்பம் ஏற்படுகிறது. அவ்விதம் குழப்பம் நேரும் பொழுதெல்லாம் அதை அடக்கி அமைதியையும் சமாதானத்தையும் நிலைநிறுத்த அரசாங்க அதிகாரிகள் சட்டத்தின் மூலம் நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறார்கள். ஆயினும் உண்மையான பரிகாரம் யாதெனில் மக்கள் எல்லோரும் புலன்களை பறிக்கும் வெளி விஷயங்களிலிருந்து தங்கள் மனசை திருப்பி அதை தங்கள் வசமாக்கி அமைதியாக இருக்க எப்பொழுது முற்படுகிறார்களோ அப்பொழுதுதான் துன்பம் அவர்களை அணுகாமல் இருக்கும். அதோடு அவர்களால் பிறருக்கு துன்பம் விளையாமலும் இருக்கும். நல்ல கல்வியை பயிலும் பயனாகத்தான் இத்தகைய வெளி அமைதியும் உள்ளமைதியும் நம் நாட்டிலே தொன்று தொட்டு சித்தித்து வந்திருக்கின்றன. நம் பாரத நாட்டின் முற்கால கல்வியின் முதல் நோக்கம் மன அமைதியை அடைவதே ஆகும். புதிதாக தோன்றும் பௌதிக விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி துறைகளில் மேன்மேலும் கல்வியை பெருக்குவதில் தவறில்லை. ஆனால் அதன் பயனை தர்ம மார்க்கத்தில் மட்டுமே உதவுமாறு செய்தால்தான் நாடும் மக்களும் உயர்வான அமைதி நிலையை அடைய முடியும். இவ்வாறில்லாமல் புலன்கள் போன வழியே அவைகளை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் எத்தனை படிப்பும் விஞ்ஞான அறிவும் இருந்தாலும் கெட்ட எண்ணங்களும் துராசைகளும் தான் வளரும். இன்னல்களும் துன்பங்களும் பெருகும். உண்மையான கல்வி என்பது ஆத்ம ஞானம் அடைய உதவுவதே ஆகும். ஆத்ம ஞானத்தாலேயே மக்கள் அமரத்துவம் அடைகிறார்கள். எதற்கு மேலாக ஒரு பயன் உலகில் இல்லையோ அந்த பயனை உண்மை கல்வி அளிக்கிறது. மற்ற விதமான கல்வி பயிற்சிகள் எல்லாம் உலகப் பயன்களைத்தான் அளிக்கின்றன. ஆனாலும் அவையும் படிப்படியாக பரமாத்மாவை சேர உபயோகப்படலாம். உலகப் பயன் என்பது பொதுவாக பொருள் திரட்டுவதையே குறிக்கின்றது. பொருள் கூட பலவித தர்மங்களை செய்ய பயன்படுகின்றது. லௌகீக தர்மங்களும் பிரம்மஞானத்துக்கு சாதகமாகின்றன. தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை சரிவர நடத்துவதாலும் தவத்தினாலும் இறைவனை வணங்கி வழிபடுவதாலும் ஒருவன் ஆத்ம ஞானத்தை அடைகிறான் என ஆதி ஆச்சாரியர்கள் கூறியுள்ளார்கள். ஆத்ம ஞானத்தை அளிக்கும் கல்வியை பரவித்யை எனவும் மற்றவற்றை அபரவித்யை எனவும் கூறுவர். பரவித்யை எனும் பிரம்மஞானம் இப்போது நமக்கு கொஞ்சம் கூட புலனாகாத பரம சத்தியத்தை நாம் அறிவதில் நேரான பலனை அளிக்கிறது. அஞ்ஞான இருளை போக்குகிறது. கண்களுக்கு புலனாகாத தர்மத்தின் லட்சணத்தை வேதம், ஸ்மிருதி
இவைகளின் மூலமாகத்தான் அறிய முடியும். ஞானத்துக்கு பிரத்யக்ஷம், அனுமானம், யுக்தி இவை மட்டுமின்றி வேதம், அனுபவம் இவ்வகையான பிரமாணங்களே ஆதாரமாக இருக்கின்றன. இது ஆதிசங்கர பகவத் பாதாச்சாரியர்களின் தீர்மானம். ஆனாலும் மனிதனது புத்தி நுட்பத்தால் கண்களுக்கு புலனாகும் பயனை மட்டும் விளக்கக்கூடிய வானசாஸ்திரம், அரசியல், பொருளாதாரம், சரித்திரம், சயின்ஸுகள் இவைகளும் வெளிநாட்டாரது ஆராய்ச்சி முறைகளும் கற்பிக்கப்படுவதும் நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கு உதவியாகத்தான் இருக்கிறது. ஆஸ்திகமயமான கல்வி போதனையுடன் அந்நிய நாட்டாரின் முறைகளை கலந்து போதிப்பதில் நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையுடன் நிதானத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். நமது ஆத்ம சுத்தி, அந்தரங்க சுத்தி, ஒழுக்கம் இவற்றை கல்வியின் ஒரு பயனாக கருத வேண்டும். நம் புலன்களுக்கு மட்டுமே சுக உணர்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும் எளிதில் தரக்கூடிய வகையில் உள்ள எல்லா அம்சங்களையும் போதனா முறையிலிருந்து விலக்க வேண்டும். மேல் நாட்டாரின் நடை, உடை, பாவனை, உணவு, உரையாடல் முதலியவைகளில் ஈடுபட்டு அவைகளை கையாளுவோமேயானால் படிப்படியாக நமது பண்பாடு, அறம் இவைகளிலிருந்து நாம் நழுவி நமது ஆன்ம நலனுக்கு இடையூறு செய்து கொள்வதோடு புண்ணிய பூமியாகிய இந்த பாரத நாட்டுக்கே கெடுதல் ஏற்படுத்தி விடுவோம். பாரத நாட்டில் தற்காலம் நமது மக்கள் பெரும்பாலும் சிறு பிராயம் முதலே நம் தேசத்துக்குரிய ஒழுக்கம், பண்பாடு, இறைவணக்கம், ஆத்ம தியானம் இவ்விதமான பழக்கமே இல்லாமல் இருந்து வருகின்றனர். விஞ்ஞானத்தை பயில்வதில் மட்டுமின்றி வாழ்முறையிலும் கூட வெளிநாட்டாரது முறைகளையே பின்பற்றி வருகின்றனர். இதனால் மக்களுக்கு இந்த உலகத்தின் சாமானிய இன்பத்தையும் மறு உலகத்தின் பேரின்ப வழியையும் அடைய தடை ஏற்படுகிறது என்பது தெளிவு. ஆஸ்திக பரம்பரையில் தோன்றிய நமது குழந்தைகளுக்கு சிறு வயது முதலே நமது பண்புக்குரிய தர்மம், ஒழுக்கம், பக்தி, ஞானம் முதலியவற்றை கடைப்பிடித்து ஒழுகுவதற்கு அனுகூலமான கல்வியை போதிக்க வேண்டியதே நம் முதல் கடமை. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அந்த முருகன் இவருக்கு என்ன பண்ணாருங்கிறது அடுத்த பாடல சொல்றார். அரிதாகிய மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் புரிதா உபதேசம் உணர்த்தியவன் விரிதாரண விக்ரமவேல் இமையோ புரிதாரக நாக புரந்தரனே. புரிதாரக நாக புரந்தரனே. புரிதாரக நாக புரந்தரனே. அரிதாகிய மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் உரிதா உபதேசம் உணர்த்தியவன் விரிதாரண விக்ரம வேள் இமையோர் புரி தாரக நாகபுரந்தரனே. இந்த பாடல பாதி அவரை ஸ்தோத்திரமா சொல்றார். சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன செய்தியும் சொல்றார், எப்படி அருள் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்றார். விரிதாரண அப்படிங்கிறார். விரிதாரண பரந்த நோக்கு உடையவன், விரிந்த செயல்பாடுகளை உடையவன். தாரண அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்னா தாங்கறவன் ஒரு அர்த்தம். எல்லாத்தையும் தாங்கக்கூடிய உலகத்தை எல்லாம், அண்ட சராச்சரங்களை எல்லாம், விரிந்து இருக்கக்கூடிய அத்தனை சராச்சரங்களை, அண்டங்கள் எல்லாத்தையும் 14 உலகங்களையும் தாங்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்லலாம். சம நோக்கு உடையவன், எல்லாத்தையும் பாரபட்சம் இல்லாத எல்லோரையும் ஒரே மாதிரியான ஒரு நோக்கத்தை உடையவன் அப்படின்னு சொல்லலாம். உறுதியாக இருப்பான். தாரணன்னு சொன்னாக்க தாங்கவனுக்கு சக்தி இருக்கணும் இல்லையோ. சின்னதா அதாவது தூக்கி வச்சோம்னா கீழே வந்துட்டா அப்படின்னு. சில குதிரை எல்லாம் ஒரு மூட்டை 2 3 மூட்டை படுத்துவோம். மாடு கூட அப்படிதான், வண்டியில பார்த்துட்டே இருக்கும். அது ஏதோ ஒரு சைக்காலஜி தெரியும், இதுக்கு மேல இருக்கப்படாது, உடனே படுத்துடும்.
அது சில மாடெல்லாம் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து நேர போகும். சில சமயத்துல இந்த செக்கு மாடெல்லாம் பார்த்தேன்னாக்கா அது சுத்தி சுத்தி வரும். ஒரு சமயம் இல்லை போன வரத்துக்கே திருப்பி திருப்பி போயிட்டு இருக்கும்போது படிச்சு விடுமா. அதுக்காக அவன் செக்கு மாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவான்னா கண்ணை கட்டி விடுவான். அந்த கிராமத்துல எல்லாம் பார்க்கலாம்னு சொல்லுவான். செக்கு மாட்டுக்கு 2 கண்ணையும் கட்டி விட்டு தான் ஓட விடுவான். ஓட விட்டு சொல்லிச்சுன்னா அந்த கடல் என்ன பண்ணுவான், உள்ள செக்கு ஆட்டிட்டு போனா வெளியில வந்து வியாபாரமும் பண்ணிட்டு போனான். பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்பப்ப என்ன பண்ணுவான், அப்படின்னு கத்துவானா. இது ஒருத்தர் எண்ணெய் வாங்கறதுக்கு வந்த ராசல்ல, அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. கியூல நின்றுட்டு இருக்காரு எண்ணெய் வாங்கறதுக்கு. இது அப்பப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கானு. என்ன சார் என்ன அப்படின்னு கேட்டான். சொன்னா உள்ள செக்கு ஓடிட்டு இருக்கு, அதுல என்னோட 2 மாடு சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு, அதுக்காக நான் குரல் கொடுக்குறேன். எதுக்கு குரல் கொடுக்கணும், இல்ல அந்த குரல் கொடுத்தாதான் நான் அது கூடவே வரேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். ஏன் நீ கூடவே வரேன்னு நினைச்சுக்கிறதுக்கான அதுக்கு இல்லாட்டா தெரியாதான். இல்லையே நான் கண்ணை கட்டி வச்சிருக்கேனே அதனால அதுக்கு தெரியாது. எதுக்கு கண்ணை கட்டிருக்கே கடைக்காரர் சொன்னா, இந்த கண்ணை கட்டல என்ன ஆகும்னா, இந்த மாடு சுத்தி சுத்தி வரைச்சா ஒரே இடத்துல சுத்தி சுத்தி வராம நம்ம முதலாளி ஏமாத்தலாம் பார்த்தே எத்தனை நேரம் சுத்தது படுத்து விடுமா. அதுக்காக கண்ணை கட்டிருக்கேன். சரி கண்ணை கட்டுக்க நேரம் போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றா. கண்ணை கிட்ட போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான், நீ இருந்து கத்துறேன்னு. இல்ல ஒரு சமயத்தை அது நின்று விடும். அப்படி நின்றுதுன்னா அந்த ஓட வைக்கணும். அந்த ஓட வைக்கிறதுக்கான ஒரு குரல் கொடுத்தோம். ஓ நம்ம எஜமானரும் கூட வர, நம்ம தனியா போல, அதனால நம்மளும் போலான்னு சொல்லிட்டு அது போக ஆரம்பிச்சிடும். ஓஹோ அப்படியா, சரி. ஆமா அது நிக்கிறது ஓடுறதுன்னு நீ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? இதெல்லாம் ஒரு லாஜிக்கான கேள்வியும். படிச்சிருக்கான், நிறைய MA PhD தான் படிச்சிருக்கான். அந்த பையன் அந்த அமெரிக்கால வந்திருக்கான், கேட்கறான். போயிட்டு சொல்லியிருக்கான், ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் வாங்கிட்டு பிரஷா போயிட்டாங்க, போய் கேட்கறான் அந்த கேள்வி தான். ஓஹோ இவ்வளவு விஷயம் இருக்காதுல்ல. ஆமா அந்த மாடு நிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், ஓடுறதுன்னு எப்படி தெரியும்? அதுவா ரொம்ப சின்ன விஷயம் தம்பி. அந்த மாட்டுக்கு கழுத்துல ஒரு சலங்கை கட்டிருக்கேன் 2 மாட்டுக்கும். அது ஓடிண்டே இருந்தா ஜல் 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 சத்தம் கேட்கும். அது நின்று இருக்கா சலங்கை சத்தம் நின்று போயிடும். அதுவே நான் கண்டுபிடிச்சிடறேன் மாடு நிக்கிறது. ஓ அப்படியா இந்த பையன் சொன்னானா, எங்க இப்படி கூட வச்சுக்கலான்னு. அந்த மாடு ஒரே இடத்துல நின்று கூட தலையை ஆட்டிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா, அவங்களை ஏமாத்துறதுக்காக இல்லையா. ஒரு இடத்துல நின்று தலையை மட்டும் ஆட்டிட்டு நினைச்சுங்க. இவன் வந்து மாடு ஓடிண்டே இருக்கு, என்ன ஆட்டிண்டே இருக்குன்னு நினைச்சிருமா ஓடாத கூட இருக்காங்க. சொன்னாராம், தம்பி நம்ம மாடு உங்க மாதிரி அமெரிக்காலாம் போய் படிக்கலன்னா, ஏன்னா படிப்பு ஜாஸ்தி ஆகாத அந்த ஆராய்ச்சியான புத்திகள்லாம் வரும். இப்படிலாம் குதர்க்கமா குயிச்சாலாம் தோணும். நம்ம மாடு அமெரிக்காலாம் போய் படிக்கலைங்க, அதனால அப்படிலாம் அதுக்கு தோணாது, பண்ண அதை சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி தாரணை தாங்கணும். இந்த மாடு கூட வண்டி மாடா இருந்தாலும் பண்ண தாங்காது. அந்த பாரம் ஏற்ற ஏற்ற என்ன பண்ணும், இப்ப படுத்துரும். இவன் அடின்னு அடிச்சாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி போகாத படுத்தும். அது கூட ஒரு அறிவு இருக்கு அதுக்கு. இவன் நம்மளை ரொம்ப ஏமாத்தினான், ஆகாரம் போட மாட்டேங்கிறான், அது என்ன பண்றது, சில மாடுகள் சண்டித்தனம் பண்றதுங்கிறது அப்படி. ஆனா இவன் இருக்கான எத்தனை பாரத்தை வச்சாலும் தாங்குறான். ஏன்னா அத்தனை பாரத்தையும் தாங்குறான்னா உறுதியானவனா இருக்கான். அவனுக்கு அவ்வளவு வலு இருக்கு. ஏன்னா ஒரு புஜம் இல்லையே, 16 தோல் 12 புஜங்கள் ஆச்சு அவனுக்கு. இந்த 12 புஜங்கள் இருக்கிறனால 12 புஜம் சொல்லும் போது அந்த புஜ பராக்கிரமம் இருக்கணும். அது எப்படி சார் 12 புஜம் இருக்க முடியுமா? இந்த அமெரிக்கா பையன் மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன்றும் புரியாது. ஏதோ தத்துவ விசாரங்கள் இறங்காத சொன்னாலும் இதுல ஏதோ அதை வந்து ஒரு உபமானமாவோ, இதுல ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல, குணத்தை சொல்ல, இந்த குண சந்தி எல்லாம் சொல்லிக்கிறார் சம்ஸ்கிருதம். இது குணத்தை சொல்றதுக்காக வந்துட்டு அத்தனை பராக்கிரமம் அவனுக்கு இருந்தது. இந்த அகில உலகத்தையும் 14 லோகத்தையும் தாங்கக்கூடிய புஜ பராக்கிரமம் அவனுக்கு இருந்தது. எடுத்தோம்னா விரிதாரண, விரிந்த தோள்களை உடையவன், சக்தியை உடையவன், இந்த உலகத்தை எல்லாம் தாங்கக்கூடிய, பாரத்தை தாங்கக்கூடிய பராக்கிரமம் படைத்தவனா இருந்தான். அடுத்து விக்ரமன், விரிதாரண விக்ரமன். விக்ரமன் அப்படின்னா விசேஷமா வந்து பராக்கிரமத்தை உடையவனாக இருந்தான். வெறும் பலம் மாத்திரம் இருந்தா போறாது. ஏன் ஒரு வீரம்னு சொல்லிட்டோம்னா வெறும் பலம் மாத்திரம் இருந்து நல்ல சாப்பாடு போட்டு வச்சிருந்தாங்க ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால என்ன முடிவுன்னு பார்க்கணும். அதாவது ஊர்ல தான் ஒரு மலை ஒண்ணு இருந்தது. அந்த மலை ரொம்ப தொந்தரவா இருந்தது. அந்த ஜனங்களுக்குலாம் இங்கேருந்து அந்த பக்கம் போகல, அந்த இந்த பக்கம் வரல, ஊரை சுற்றி சுற்றி 5 கிலோமீட்டர் போக வேண்டியது. இதை ஒரு ரூபாயை பார்த்துட்டே இருந்தான். திடீர்னு அங்கேருந்து வந்தான். உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த மலை தான் ப்ராப்ளம், அதுக்கு என்ன கொண்டு போய் எங்க தள்ளி வச்சு விடலான்னு ஜனங்கள் கொஞ்சமா யோசனை பண்ண வேண்டாமா? பண்ணவே இல்லையா? எப்படி இந்த மலையை கொண்டு போய் வைக்க முடியுமா? அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. மலையை 30 நாள் டைம் கொண்டு போய் அங்க வச்சு விடலாம். சரி வா நம்பிட்டா. அவனுக்கு என்ன வேணும், தினம் இந்த வேலைக்கு காத்தால டிஃபன், மத்தியானம் சாப்பாடு, ராத்திரி எல்லாம் கேட்டு வாங்கிட்டான். வாங்கிட்டு நமக்கு சம்பளம் என்ன வேணும்னா, அது ஒன்றும் பெரிய சம்பளம்லாம் தர வேண்டாம். முதல் நாள் 1 பைசா தங்கும். 2ஆம் நாளைக்கு முதல் நாள் சம்பளத்தை டபுள் பண்ணி தரணும். அப்ப 2 பைசா. 3ஆம் நாள் வந்து 4 பைசா. 4ஆம் நாள் 8 பைசா. ஸோ நேற்று கொடுத்தது மாதிரி டபுள். இதுகள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா 2 பைசா, 4 பைசா, 8 பைசா, 16 பைசா தான் கேட்கணும். மிஞ்சி மிஞ்சி என்ன வந்து ஒத்துண்டோடலாம் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துறாங்க. ஆச்சு அவன் பாட்டு 10 நாளைக்கு ஒரு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கான். இது நல்ல சாப்பாடு பாடு எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு. 10ஆம் நாள் 15ஆம் நாள் பார்த்தா சம்பளம் எங்கேயோ இருக்கு. நீங்க 2 பைசா கணக்கு பண்ணிப்பாங்க, இந்தியாவில பாதியே வாங்கிடணும். அவ்வளவு பணம் ஒரு 30ஆம் நாளுக்கு.
சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மலையை கொண்டு போய் அங்க வைக்கிறேங்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரியா ஒத்துன்னு பண்ண. அது இருவா கூப்பிட்டா, என்னப்பா மலையை கொண்டு வைக்கிறீங்க, நாளைக்கு டியூ டேட் ஆச்சு, அதனால 10 மணிக்கு நான் வந்துடுறேன், எல்லாம் நீங்க ரெடியா இருக்கணும்னா இவனு வந்துட்டான் 10 மணிக்கு கரெக்டா. எல்லாம் சரி, ஜனமான ஜனம் கூட்டமாக பார்க்கறதுக்காக அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் கேட்டார், என்னப்பா மலையை கொண்டு போய் வச்சுடுவாங்க, வச்சுடலாமே, ஆரம்பினா தூக்கி வைங்க கொண்டு போய் வைக்கிறேன், தூக்கி வைங்க கொண்டு போய் வைக்கிறேன். அப்படிதானே நம்ம கான்ட்ராக்டா என்ன, மலையை கொண்டு போய் வைக்கிறேன்னு சொன்னேன், எடுத்து கொண்டு போய் வைக்கிறேன்னு சொல்லல. நீங்க தூக்கி தலையில வச்சா நான் கொண்டு போய் வைக்கிறேன், நானா எடுத்துட்டு இங்க எந்த தோல்விக்கு நீ வைக்கிறதுலாம் இல்லைன்னு. என்னப்பா நீ இப்படி சொல்றீங்க? இல்லையே, என்னுடைய புஜ பராக்கிரம் வந்து தூக்கின்னு போறதான் முடியும், பேத்தெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டாலும் எல்லாம் தூக்கிலாம் போக முடியாது. அது மாதிரி பராக்கிரம் இருந்தாலும் மொத்தம் போறாது, இந்த பராக்கிரமத்தை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சக்தி உடையவனா இருக்கணும், ஏமாத்தாதவனா இருக்கணும். ஆனா இவன் கிட்ட இருக்க பராக்கிரமம் இருக்க சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு தைரியசாலி, சொல்ல முடியாத வீரத்தை உடையவன், சக்தியோட சக்தி பாலன் ஆச்சு, பரமேஸ்வரன் புத்தன் ஆச்சு. அதனால கேட்கணுமா ஃபேமிலி ட்ரீட் அப்படியே நான் வந்திருக்கும். முதல் பாடல சொன்ன மாதிரி பரமேஸ்வரனுடைய சக்தியும் பார்வதியுடைய சக்தியும் ஒன்னா சேர்ந்து வந்ததுனால வந்து அவ 2 பேருடைய கலப்புன்றதுனால அவ்வளவு பராக்கிரம சக்தி, புஜ பராக்கிரமம் எல்லாமே உண்டுன்னா அது மொத்தம் தானா? வெறும் அவனுக்கு வந்து பராக்கிரமம் உண்டு, உடம்புல வந்து நல்ல தெம்பு இருக்குன்னு இல்லை, அதோட ரொம்ப அழகானவன் தான். ரொம்ப அழகான வேலுனர், வேல் இல்ல, வேல்னா ஆயுதம். வேல் அப்படின்னு சொன்னாக்க மன்மதன் அர்த்தம். மன்மதனை போல ரொம்ப அழகான சொரூபத்தை உடையவன், பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம், அவ்வளவு அழகான. முருகன்னால அழகு இல்லையோ, அப்படி அழகானா இருக்கான். இது மொத்தம் இல்ல, இவனோட அழகை பார்த்து மயங்காததே கிடையாது, இவனோட பராக்கிரமத்தை பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாதவாறே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது இவன் என்ன பெரிய சாமர்த்தியமான காரியம் பண்ணா தெரியுமா? இவரோட பராக்கிரத்தை காமிக்கிறதுக்கு எமையோர் புரி தாரகனே, எமையோர் புரி தாரக. தாரகன்னாக்க காப்பாற்றுறவன் அர்த்தம். யாரை காப்பாற்றுறவன்னா பக்தர்களை எல்லாம் காப்பாற்றுறவன். இமையோர் புரி தாரகனாக்க, தாரக புரினாக்க காப்பாற்றுதலை செய்பவன் அர்த்தம். இமையவர்கள் வானவர்களுக்கெல்லாம் அவரை காப்பாற்றக்கூடிய செயலை செய்தான் அர்த்தம். இன்னொன்று இமையோர் புரி தாரக, இமையோர் புரினா வானவருடைய புரியின பட்டணம், அது அமராவதி. அந்த அமராவதி பட்டணத்தை தாரகன்னு காப்பாற்றி தாங்கினவன் அர்த்தம். தேவ சேனாபதியாக போய் தாங்கினவன் அர்த்தம். இந்த தாரகன்றதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்றான்னா, கர்ப்ப ஜன்ம ஜரா மரண சம்சார மகத் பயாத் சந்தாரயதி தஸ்மாத் தாரகா அப்படின்னு ஒரு விக்கிரக வாக்கியம். எப்படின்னா கர்ப்பவாசம், பிறப்பு, மூப்பு, மரணம், சம்சார பந்தம், சம்சார கடல்ல மூழ்கி போடுறவங்களே இப்படிப்பட்ட பயங்கள் எல்லாத்திலிருந்து நம்மளை எல்லாம் சந்தாரயத்தின காப்பாற்றுகிறான். அதனால அவனுக்கு தாரகன்னு பேரான். அந்த தாரக நாமம் சொல்ல முடியும், ராமநாமமும் ஜென்ம ரட்சக மந்திரம் அப்படி சொல்ற. ஜென்ம ரட்சக, இந்த ஆயுசுல காப்பாற்றக்கூடிய மந்திரம்னா அந்த தாரக நாமம் சொல்றான். தியாகராஜர் கேட்கும் போது தாரக நாமமான இந்த நாமத்தை உனக்கு வச்சது யாருன்னு கேட்கிற ராமனை பார்த்து. தேரி தீனும் வெம்சின வாரவரே வாரிதி சூபவே. உனக்கு இப்படி அழகான தாரக நாமத்தை வச்சது யாரு? அதை வச்சு அவ பேரை சொல்லுவாங்க, நான் சந்தோஷப்படுவேன் வச்சு. இப்படி ஒரு அழகான நாமத்தை உனக்கு யார் தேடி கொடுத்தாருன்னு கேட்கல. இப்படி தாரக நாமம்னா எல்லாரையும் காப்பாற்றக்கூடிய ரட்சிக்கக்கூடிய நாமம்னா தாரக அப்படின்னு பேரு. இவன் தாரகன்னு கூப்பிடுறார், நீ எல்லாரையும் காப்பாற்றக்கூடியவனாக இருக்கிறாயன்னு அவரையே அட்ரஸ் பண்ணி சொல்றார். இமையோர் புரி தாரக, இமையவர்கள் வானவர்களுடைய பட்டணமான அமராவதியை காப்பாற்றுபவன் அப்படின்னா இல்ல. இப்படி இருக்கிறவனா தேவர்களுக்கு ஆதாரமாக இருப்பவன், தேவர்கள் விரும்பக்கூடிய பிரணவ மந்திரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவளுக்கு தாரக மந்திரம் இருக்கக்கூடியது ஓங்கக்கூடிய பிரணவ மந்திரம் தானே. அந்த பிரணவ மந்திரத்தை தாரக மந்திரத்துக்கு இவன் தான் அதிபதியாக இருக்கிறான். அதனால தாரக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். நாகபுரந்தரனேன, நாகபுரம்ன்றது ஒரு மலை பிரதேசம். நாக நகஜா சொல்ல முடியாது, நகன எங்கேயும் போதில்லை, அச்சலமா ஒரே இடத்துல நின்று இருக்கு. அதான் நக நகாதிராஜன் சொல்ல முடியாது. இங்க நாக புரந்தரன அந்த நாக மலையை தாங்கி நிற்பவன் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தத்தை சொல்றான். மலைகளை போல புஜங்களை உடையவன் சொல்றான். அவனுடைய தோள்கள்லாம் எப்படி ஒரு சக்தியோட இருக்குன்னா மலை மாதிரி இருக்கான். இங்க எப்படி அந்த மலையுடைய புஜங்களுடைய தோள்களுடைய திமிழ்னு சொல்லவும் அதெல்லாம் ஒரு மலை மேடு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த மலை போன்ற புஜங்களை உடையவனாக இருக்கிறான். அது மட்டும் இல்ல, மலையில் வசிப்பவன் கூட சொல்லலாம்.
நாகபுரம் தரணி, ஏன்னா நாகபுரத்தை தாங்கிக் கொண்டிருப்பவன் மலைகள் எல்லாம் இவனை வசிக்க கூடியவன். மலையெல்லாம் குங்கு இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருப்பான்னு சொல்றோம். அது எங்கெங்க மலை இருக்கோ அங்கெல்லாம் முருகன் இருப்பான் அப்படின்னு நமக்கு பேர் இருக்குல்ல. அது சரி, அரிதாகிய மெய்ப்பொருளுக்கு ரொம்ப அரியது, கிடைக்க முடியாது. அதை கிடைத்து பெறுவதற்கே நம்ம பெரிய பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும். கிடைச்சாலும் புரியாது. அப்படிப்பட்ட ரொம்ப 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 அரியதான அது ஒரு பொருள். என்ன பொருள்னா மெய்ப்பொருள். நிச்சயம் எல்லாமே உலகத்துல பொய் தான். எது மெய்ப்பொருள் அப்படின்னா இந்த பகவானுடைய அனுகிரகம் மட்டும்தான் மெய்ப்பொருள். அவனுடைய சொரூபம் ஒண்ணுதான் மெய்ப்பொருள். அவன் இருக்காங்கிறது ஒண்ணுதான் சத்தியம், இது எல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்லி. இதுல யாரு இருக்கிறதா உண்மைன்னா அந்த முருகன் மாத்திரம் தான் உண்மை, மிச்சம் எல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்லி இங்க கௌமாரத்தை ஃபாலோ பண்ணதுனால இங்க அருணகிரிநாதர் அப்படி எடுத்துன்னு போற. அந்த முருகனை தவிர மிச்சம் எல்லாமே பொய், அவன் ஒருத்தன் தான் மெய். அதை தவிர அதனால அந்த மெய்யோன் அப்படின்னு சொன்னா யாரு? அவன் தான். அந்த செய்யோன் தான் மெய்யோங்க. ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் சொல்ல போறாரு, செய்யோன சக்கச்சவேல இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. அப்படி சிவந்த மேனியுடைய அவன் இருக்கானே, அவன் தான் உண்மையானவன். உண்மையான மெய்ஞானம் அடைவதற்கு நமக்கு தகுதியை உண்டாக்கக்கூடியவன் அவன் தான். அவன் எப்படி தகுதி உண்டாக்குவான்னு, அடியேன் உரிதாக அப்படின்னு நான் உன்னுடைய பக்தனான நான் அந்த மெய்ப்பொருளை அறிவதற்கு தகுதி உடையவனாக நீ செய்தாய் அப்படின்னு சொல்ல போற. உபதேசம் உணர்த்துவியா? என்ன உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டா, இவருக்கு நல்ல உபதேசத்தை பண்ணார். என்ன உபதேசம்? அது ஆச்சாரங்கள்லாம் நிலைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். எது நிலையோ அதை மறந்துடுறோம். அந்த ஈஸ்வரனுடைய திருவடி ஒன்றுதான் நிலை, அதை மறந்து போயிடுறோம். ஆனா நிலையில்லாத அழுது போகக்கூடிய எல்லாத்துடைய பின்னாடி நம்ம போயிட்டு இதுதான் நிரந்தரம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படிங்கிற உண்மை அவனை தவிர, அவனுடைய நாமத்தை தவிர, அவனுடைய அனுகிரகத்தை தவிர, அவனுடைய அருளை தவிர, அவனுடைய பாதங்களை தவிர வேறு எதுவுமே நிலை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை, உலகத்துல ஒரு நித்தியமான வஸ்து எதுன்னு சொன்னா அவன் தான் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை, அந்த மெய்ப்பொருளை இவருக்கு உணர்த்தியவன் அப்படிங்கிற அப்படி உபதேசமாக கொடுத்தான். இபமா முகம் தனக்கிளையோனி இமவான் மடந்தை உத்தமி பாலா ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதா திரு ஆவினங்கொடி பெருமாளே அப்படின்னு திருக்குறள்ல இவருக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. ஜபமாலை கொடுத்து உபதேசம் பண்ண வச்சாங்க. பண்ண அபகார நிந்தை பட்டு உழலாதே அறியாத வஞ்சரை துதியாது. இந்த உலகத்துல கெனாதான் எவனோட ஏமாற்றுபவர்கள் அவன் பின்னாடிலாம் போய் உட்கார்ந்து இருக்கேனே, அதை விட்டுட்டு ஒன்ன நான் சொல்ல இது பண்ணக்கூடாதா? இந்த அபகாரமான நிந்தை பட்டு அவன் திட்டும்படியா நானும் ஏமாந்து போய் அது போல 4 பேட்ட வசதியை வாங்கிட்டு இப்ப இருக்க ஒரு வாழ்க்கை இருக்கேனே, நான் உன்னுடைய உபதேசத்தை வச்சு நான் ஜபத்தை பண்ணிட்டு உன்னை நான் அடைய மாட்டேன்னு கேட்கிறாங்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த முருகனை பார்த்து கேட்கிறார், எனக்கு உபதேசம் செய்தாய் அல்லவா, அந்த மெய்ப்பொருளை நானும் அறியும் வண்ணம் செய்தாய் அல்லவா அப்படிங்கிற அந்த அரிதாகிய மெய்ப்பொருளுக்கு என்னை அறியும் வண்ணம் உரியவனாக செய்தாய், உரியவனாக செய்தாய். அப்படிப்பட்ட ஒரு கருணா கட்டாட்சத்துடைய வள்ளலாக அந்த முருகன் தோன்றினான் அப்படிங்கிறார். இதே திருமூலர் சொல்ற போது பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சங்கர ஜெயந்திக்காக கர்நாடகத்தில் வியாசநகரையில் இருந்தா அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த சங்கர ஜெயந்தி முடிஞ்சுது. இன்னைக்கு சாயந்தரம் பெரியவா என்ன பண்ணா, சங்கர ஜெயந்திக்கு 5 நாளாக உற்சவம் நடந்துருக்கு. அதில் கலசம் ஆவாகனம் பண்ணி பகவத் பாதாள் திருவுருவ படத்தை வச்சு பாதுகையை வச்சு இதெல்லாம் பூஜை பண்ணித்து அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த சாயந்தரமும் தினம் ஆச்சாரியால துங்கபத்ராவுக்கு எடுத்துன்னு போய் ஊர்வலமாக எடுத்துன்னு போய் அந்த பாதுகைக்கு அபிஷேகம் பண்ணி திருப்பி ஊர்வலமாக எடுத்துன்னு வருது அப்படிலாம் பண்ணுறத பார்த்தோம். இந்த சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கும் கார்த்தால எல்லாம் முடிஞ்சது, பூஜைகள்லாம் முடிஞ்சது, ஆச்சாரியோட அவதாரகட்ட பாராயணம், இன்னும் வரதானம் முதலான ஜெயந்தி உற்சவத்தில் என்னென்ன பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் அந்த நித்திய கிரமப்படி பாதுகை எடுத்துன்னு போய் துங்கபத்ரால அபிஷேகம் பண்ணி அங்கேருந்து ஊர்வலமாக எடுத்துன்னு வந்து திருப்பி இங்கே ருத்ர திரிசதி அர்ச்சனை ஆகி தீபாரதனைலாம் எல்லாம் ஆச்சு. இது முடியறதுக்கு கிட்டத்தட்ட சாயந்தரம் 5:30 மணி 6 மணி ஆச்சு. 6 மணி ஆனோடனே எல்லாரும் மற்றவாள்லாம் சந்தியாவந்தனத்துக்கு போனா. பெரியவா என்ன பண்ணினா திரும்பி நேர துங்கபத்ராவுக்கு போயிட்டா. துங்கபத்ராவில் போய் அங்கே அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணினா. என்ன பண்ணா, இந்த கலசத்தில் ஆவாகனம் பண்ணியிருந்தது இல்லையா பகவத் பாதாள, அந்த தீர்த்தத்தை யதாஸ்தானம் பண்ணி கலசத்தை எடுத்துன்னு வர சொல்லி
அந்த துங்கபத்ரால போய் தான் நின்னுண்டு அந்த தீர்த்தத்தினால அபிஷேகம் பண்ணிண்டு தான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு விபூதி எல்லாம் இட்டுண்டு எல்லாம் பண்ணி மடி வஸ்திரம் தரிச்சுண்டு சாயந்தரத்தை அனுஷ்டானத்தை அங்க உட்காந்து பண்ணினான். கர்த்தால ஒரு தரம், அப்புறம் சாயந்தரம் ஒரு தரம், திருப்பி சாயந்தரம் இன்னொரு தரம், 2ஆம் தரம், இப்படி துங்கபத்ராக்கும் ஆசிரமத்துக்கும் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. இது எதை காமிக்கிறதுன்னு, அவ்வளவு ஆச்சாரிய பக்தியை காமிக்கிறது. அதாவது குரு பக்தினா எப்படி பண்ணணும், ஒரு விஷயத்தை எப்படி எல்லாம் நடத்தி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணி காமிக்கிறாப்புலதான் இருக்கு. அங்க போய் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சித்திர மாசமா நல்ல துங்கபத்ரா நதிக்கரையா இருக்கு, ஜம்முன்னு காத்து வருது. அதுவே வனாந்தரமா ஃபாரஸ்ட் பங்களாவா தானே இருக்கு. அந்த இடமே ஏகாந்தமா ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கு. பெரியவா உட்காந்துன்னு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா நதிக்கரையில. ஒரு வரைக்கும் லைட் அது மாதிரி பெட்ரோமாக்ஸ் ஏத்தி வச்சிருக்கு. கூட பக்கத்துல தரிசனத்துக்கு வந்த வெள்ளம் சில பேர்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அதுல முக்கியமா ஷாண்டூர் ராஜா, யுவராஜா, ராஜ குடும்பம் எல்லாம் உட்காந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப மனசுக்கு ரம்மியமா இருந்தது. பெரியவா உட்காந்து அப்படியே அமானுஷ்யமா மெய் மறந்து அவ ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் அந்த சூழ்நிலையும் ரொம்ப மனசுக்கு உருக்கமா இருந்தது. அப்படி உட்கார்ந்துக்கிட்டே அனுஷ்டானெல்லாம் முடிச்சோன்னு ராஜா ஏதோ சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். அண்ணாதுரை எங்காரும் இருக்கிற அவர்கிட்ட சொல்லி ஏதோ சொல்லணும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும் அப்படின்னு ஏதோ ஆசைப்படுறார். அப்போ பாலு அப்படின்னு கைங்கிரம் என்று அவர் என்ன சொன்னார், ராஜா ஏதோ சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறார் அப்படின்னு. இன்னும் கிட்டக்க வாங்க அப்படின்னா பெரியவா கிட்டக்க போனா. அப்ப சாண்டு ராஜா சொன்னார், இப்படி 5 நாளா இந்த இடம் கோலாகலமா இருக்கு. இந்த நதிக்கரையும் இந்த வனப்பிரதேசத்துல இப்படி சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடுனது ரொம்ப நன்னா இருக்கு. பெரியவா இருந்து பவித்திரமாக்கி இருக்கா. அதுவும் பகவத்பாதா ஜெயந்தியை பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இது மனசை விட்டு அகலாத இருக்கு. அப்படி ஒரு தெய்வீக அனுபவமா இருக்கு. அதனால இத எப்போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறாப்புல இந்த இடத்துல ஏதானும் ஒரு ஞாபகார்த்தமா ஏதானும் ஒண்ணு பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு. பெரியவா ஏதானும் கோவில் கட்ட சொன்னாலும் சரி, ஒரு மண்டபம் கட்ட சொன்னாலும் சரி, என்ன சொல்றாளோ பெரியவா எப்படி உத்தரவு பண்றாளோ அப்படி இங்க பண்ணணும்னு ஒரு ஆசையா இருக்கு. இந்த பெரியவா சங்கர ஜெயந்தி ஞாபகார்த்தமா ஏதானும் ஒன்னும் உத்தரவு பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே, ரொம்ப சந்தோஷம், ஒண்ணு பண்ணு, இந்த இடத்துல வியாசருக்கு ஒரு கோவில் கட்டு அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இந்த ஊருக்கு பேரே வியாச நகரேன்னு இருக்கு, அதனால அதுக்கு பொருத்தமா இங்க ஒரு வியாசருக்கு, வேத வியாசருக்கு கோவில் கட்டு அப்படின்னு. இந்த வேத வியாசத்தை எவ்வளவு பெரியவாளுக்கு பிரியம் பக்தி அப்படிங்கிறது நாம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஏன்னா அந்த கலியுகத்திலையும் வேதம்ங்கிறது இருக்கு, சாஸ்திரம்ங்கிறது இருக்கு, தர்மம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வியாசாச்சாரியால் பண்ணின கைங்கரியம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆஸ்திகள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால இந்த வியாசாச்சாரியால் நமக்கு மதத்துக்கு ரொம்ப மூல புருஷர். நமது குரு பரம்பரையில அவர் ரொம்ப முக்கியமான புருஷர். அதனால அவருக்கு அவரோட பேர்லயே இருக்கிற இந்த ஊர்ல அவருக்கு ஒரு கோவில் கட்டினா ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும், விசேஷமா இருக்கும். போராத்துக்கு வியாசர் எப்படியோ வியாசருக்கு அடுத்தது இந்த கலியுகத்துல பகவத்பாதா ஆதிசங்கரர். அந்த வியாசர் சொன்ன கோட்பாடெல்லாம், அந்த வியாசர் சொன்ன அந்த வேதம் எல்லாம் அதுக்கப்புறமும் இன்னி வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பகவத்பாதாள் காரணம். அந்த சங்கர ஜெயந்தி இங்க கொண்டாடி இருக்கு. அதனால இந்த இடத்துல ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட மாட்டா. அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பெரியவா சொன்னா. கிழக்கு பார்த்து சன்னதி இருக்கணும். சன்னதி இருந்ததுன்னா அது 3 தளமா இருக்கணும். 3 தளத்துல மேல் தளத்துல 4 சிஷ்யாலோட, சனகாதி மகர்ஷிகளோட 4 சிஷ்யாலோட ஆதி குருவான தட்சிணாமூர்த்திக்கு சன்னதி இருக்கணும். நடு தளத்துல 4 சிஷ்யாலோட வேதவியாசருக்கு சன்னதி இருக்கணும். கீழ்த்தளத்துல 4 சிஷ்யாலோட பகவத்பாதாளுக்கு சன்னதி இருக்கணும். எப்படி குரு பரம்பரை பாருங்க, கொஞ்சம் மனசுல நினைச்சு பாருங்க. ஆதி குருவான சனகாதி மகர்ஷிகளுக்கு ஞானத்தை புகட்டின ஆதி குருவான தட்சிணாமூர்த்தி சன்னதி. அதுக்கு அடுத்தது அதே பரம்பரையில நமக்கு இன்னமும் அந்த பிரம்ம ஞானத்தை, பிரம்ம வித்ய சம்பிரதாயத்தை நமக்கு உபதேசம் பண்ணினவர் வியாசாச்சாரியர். அதனால அவ 4 சிஷ்யாரோட வியாசாச்சாரியர். அதுக்கப்புறம் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளா 4 சிஷ்யாரோட நமக்கு இந்த சொத்தை கொடுத்திருக்கார். அதனால அதுக்கு கீழே பகவத்பாதாள். இப்படி 3 தளமா இருந்து 3 சன்னதி இருக்கணும். கிழக்கு பார்த்து சன்னதி இருக்கணும். மீதி எல்லா பக்கமும் மூடிதான் இருக்கும் கர்ப்பகிரகத்துல. அதுல ஒவ்வொரு பக்கமும் என்ன இருக்கணும், தெற்கு பக்கத்துல தெற்க பார்த்து அந்த கோவில் சன்னதி அப்படின்னா கிழக்க பார்த்து சன்னதி ஓபன் பண்ணியிருக்கும், சுவாமி இருப்பார். மீதி 3 பக்கம் இருக்கும் இல்லையோ,
அந்த பிராகாரத்துல தெற்கு பார்த்து இருக்கிற இடத்துல கன்னியாகுமரிக்கு சந்நிதி இருக்கணும், அம்பாள் கன்னியாகுமரி அம்பாள் இருக்கணும். வடக்க பார்த்த இடத்துல பாலாஜி இருக்கணும், அதாவது பெருமாள் இருக்கணும். மேற்கு பார்த்த இடத்துல காமாட்சி இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. இது மாதிரி சுத்தி வரையும் சந்நிதிகள் இருக்கணும். இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணு. அது மட்டும் கட்டினா மட்டும் போராது, இது கருங்கல்லால இருக்கணும். ஏன்னா பெரியவா கருங்கல்லு தான் சாநித்தியம் அப்படிங்கிற கருங்கல்லால கட்டலாம். இதுல இப்படி சந்நிதியை மட்டும் கட்டி நித்தியம் பூஜையெல்லாம் நடந்தா போராது. இந்த பரம்பரையா நமக்கு ஞானத்தை தட்சிணாமூர்த்தி ஆகட்டும், வேதவியாசராகட்டும், ஆதிசங்கராகட்டும் எல்லாரும் நமக்கு கொடுத்தது அந்த ஞான பொக்கிஷம் இருக்கே. அதனால அதை என்ன பண்ணணும், நித்தியம் நாம நினைச்சுக்கணும், அதை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அதை படிக்கணும், அதை நாம அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வரணுமே, அதுதானே முக்கியம் அவளுக்கு பண்ற கைங்கரியம். அதனால இந்த சந்நிதியில என்ன பண்ணும், தினம் வேதாந்த பாடம் நடக்கணும். அதுக்கு உண்டான வேதாந்தம் படிச்ச வித்வான்களை கூப்பிட்டு வச்சுண்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-6 சிஷ்யாளான்னு இருக்கணும். அவ தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அங்க தினம் வேதாந்த விசாரம், வேதாந்த பாடம் நடந்து இருக்கணும். இப்படி ஒரு பாடசாலையும் அங்க கூட இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி, இதுக்கு கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு பெரியவா சொன்னது 1979 வருஷத்துல 1 கோடி 1.5 கோடி செலவாகும். இத பண்ணு, உன்னால என்ன முடியுமோ போட்டு இதை பண்ணு அப்படின்னு சாண்டூர் ராஜாட்ட சொல்ற. ஏன்னா அவர் தானே ஆசைப்பட்டு கேட்டார். உன்னால இதுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ, பணம் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்து கைங்கரித்த ஆரம்பி, மற்ற இதுக்கு மற்ற வாழ்கிட்டேருந்து எல்லாட்டேருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொன்னா. இது அண்ணாதுரையங்கரை வச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. ஏன்னா அவரும் முக்கியமா வேதரட்சி நீதி ட்ரஸ்ட்ல முக்கியமான நிர்வாகஸ்தராச்சே, அதனால இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா சொல்லிண்டா. இவாளுக்கு ரொம்ப பரம சந்தோஷம். பெரியவா இப்படி ஒரு பெரிய உத்தரவு பண்ணியிருக்காளே அப்படின்னு பரம சந்தோஷப்பட்டு இருக்கா. உடனே அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் உத்தரவு கொடுத்தா. எல்லாருக்கும் உத்தரவு கொடுத்தா அவளை அனுப்பிச்சுட்டு பெரியவா தன்னோட ஆசிரமத்துக்கு வந்தா. வந்தோன்னு ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு சொன்னா, நான் இப்ப சொன்னேன் வேதவியாசருக்கு கோவில் கட்டணும், அதுக்கு இவ்வளவு செலவாகும் எல்லாம் சொன்னேன். அதனால நீ என்ன பண்ணு, உடனே அண்ணாதுரையங்கிட்ட போ, அவர்கிட்ட சொல்லி இப்பவே உடனே இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிட வேண்டாம். அதுக்கு முதல்ல நாம எதுவா இருந்தாலும் முதல்ல வசூல் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிடணும், இப்ப வசூலுக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லு. நீ அண்ணாதுரையங்காட்ட சொல்லி அண்ணாதுரையங்கர் ராஜாட்ட சொல்லட்டும், சாண்டூர் ராஜாட்ட சொல்லட்டும். இப்ப அவசரப்பட வேண்டாம், 1 வருஷம் கழிச்சு பார்த்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இப்போ உடனே இமீடியட்டா ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுல 1 வருஷம் போகட்டும் அப்படின்னு போய் சொல்லிடும் அப்படின்னு. உடனே அவர் ஏகாம்பரம் அண்ணாதுரையங்கிட்ட சொல்லி அண்ணாதுரையங்கன்னு போய் சாண்டூர் ராஜாட்ட சொன்னார். அப்படிதான் அந்த இடத்துல ஒரு வியாசாச்சாரியாளுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி வியாசர் ஆதிசங்கருக்கு சேர்ந்து ஒரு கோவில் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. இது மாதிரி கோவில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத்ல பெரியவா திரிவேணி சங்கமத்துல கட்ட சொன்னா அப்படிங்கிற முன்னாலேயே பார்த்தோம். மேல் தளத்துல சஹஸ்ரலிங்க பரமேஸ்வரனுக்கு, நடுப்புற விஷ்ணுவுக்கு, அதுக்கு கீழே அம்பாளுக்கு கோவில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மேல தட்சிணாமூர்த்தி, நடுப்புற வேதவியாசர், அதுக்கு கீழே ஆதிசங்கரர் அப்படின்னு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சொல்லியிருக்கா. ஆனால் என்ன காரணமோ தெரியல, பெரியவா இப்பவே வேண்டாம் 1 வருஷம் போகட்டும் அப்படின்னு சொன்னா. ஆனா இத்தனை வருஷம் ஆயிடுத்து, 1979 சொன்னது. அதுக்கப்புறம் இத்தனை வருஷம் ஓடி போயிடுத்து, இன்னமும் அந்த இடத்துல அந்த கோவில் வரல. அது எதனாலன்னு தெரியல. ஆனா பெரியவா அவ்வளவு பிரியமா சொல்லி இருக்கா. சாண்டூர் ராஜாவும் அவ்வளவு பிரியமா தான் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார். அது என்னைக்கு பெரியவா அனுகிரகத்துல அது மாதிரி வரப்போறதோ தெரியல. இந்த வியாசநகரையில இப்படி ஒரு அற்புத கோவில் வரணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு சொன்னது இன்னமும் அப்படியே இருக்கு. அதுக்கு கூடிய சீக்கிரம் அதெல்லாம் நிறைவேறணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். பெரியவா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். இப்படிதான் இந்த கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா. இந்த கோவில் கட்டுறதுல பார்த்து கோவில் கட்டுறது, இது மாதிரி வினோதமா கோவில் கட்டுறது, யாருக்கும் தோணாத விஷயத்தெல்லாம் பெரியவாளுக்கு தோணி கோவில் கட்ட சொல்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சகஜம். கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். கோவில் கட்டுறதுல பார்த்து கோவில் கட்டுறது, இது மாதிரி வினோதமா கோவில் கட்டுறது, யாருக்கும் தோணாத விஷயத்தெல்லாம் பெரியவாளுக்கு தோணி கோவில் கட்ட சொல்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சகஜம். இந்த கோவில் அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. காசியில ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கா பெரியவா சொல்லி. காசியில ஒரு கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கு, பஞ்சாயுதன கோவில் அப்படின்னு பேரு. காசியில வாரணாசியில ஹனுமான் காட் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த ஹனுமான் காட்ல ஒரு பஞ்சாயுதன கோவில் இருக்கு. இந்த கோவில் எதனால வந்தது அப்படின்னா,
பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்னு ஒரு பரம பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ளவர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த காசியில ஒரு கோவில் கட்டணும்னு ஆசையா இருக்கு, காசியில கோவில் ஒண்ணு கட்டணும், பெரியவா உத்தரவு ஒண்ணு, பெரியவா உத்தரவு ஒண்ணு. ஒரு தரம் கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிற ஸ்தபதி போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதே இந்த பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்டு, இவருக்கு காசியில ஒரு கோவில் கட்டணும்னு ஆசைப்படுறாரு, நீ அதை பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னா. ஸ்தபதி சொன்னார், ஆஹா காத்துருக்கேன், பெரியவா உத்தரவு பண்ணி கொடுக்குறேன், என்ன கோவில் கட்டணும், எந்த சுவாமிக்கு என்ன கோவில்னு சொன்னா அது மாதிரி கட்டுறேன் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே சொன்னா, பஞ்சாயதன கோவிலா கட்டு, சிவ பஞ்சாயதன கோவில் கட்டு அப்படின்னு. பதரீகாசிரமத்துல ஜோஷிமட் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் பஞ்சாயதன கோவில் நிர்மாணம் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது விஷ்ணு பஞ்சாயதனம். அந்த பஞ்சாயதனம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி ரத்தனங்கள்ல 5 பஞ்சரத்னம் ரொம்ப விசேஷமோ அது மாதிரி இந்த தேவதைகள்ல தெய்வங்கள்ல 5 தெய்வம் ரொம்ப நமக்கு ரத்னம் மாதிரி, பஞ்சரத்னம் மாதிரி. ஆதித்யம், அம்பிகாம், விஷ்ணும், கணநாதம், மகேஸ்வரம் அப்படின்னு பிள்ளையார், சூரியன், விஷ்ணு, சிவன், அம்பாள். இந்த 5ஐயும் வச்சுட்டு பூஜை பண்றதுதான் வைதீக சம்பிரதாயம். இதுக்கு பேர் தான் ஸ்மார்த்தம் அப்படின்னு பேரு. இதுதான் ஸ்மிருதியை அடிப்படையா கொண்டது, அதாவது வேதத்தை அடிப்படையா கொண்டது சாஸ்திரம், ஸ்மிருதிங்கிற சாஸ்திரம். அந்த சாஸ்திரம் சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றவர்களுக்கு பேர் தான் ஸ்மார்த்தர்கள் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஸ்மார்த்தத்துல இப்படி எந்த ஒரு தேவதா வித்தியாசமும் பார்க்காத, வேத புத்தி இல்லாத எல்லா தேவதைகளும் ஒன்னா கொண்டாடுறது. வேதம் அப்படித்தானே சொல்றது, அதனால அப்படி கொண்டாடுறது. அதுல இந்த பஞ்சாயதனம் அப்படின்னு இந்த 5 தேவதைகளையும் பிராதான்யமா வச்சுன்னு சொல்றது. அவளுக்கு இஷ்ட தெய்வம் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு பிள்ளையார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், ஒருத்தருக்கு விஷ்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், ஒருத்தருக்கு அம்பாளுக்கு ரொம்ப இஷ்ட தேவதையா இருக்கும், ஒருத்தருக்கு சிவன் ரொம்ப இஷ்ட தேவதையா இருக்கும். யாருக்கு வேணா இப்படி வேணா இருக்கலாம். தனக்கு இஷ்ட தேவதை இருந்தாலும் மற்றதெல்லாம் நமக்கு சமமா கருதுற பாவம் வரணும். நம்மளோட இஷ்ட தேவதை தான் இந்த மற்ற தேவதைகளாகவும் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் வரணும். அப்பதான் ஞானம் வரும், அப்பதான் மோட்சம் சித்திக்கும். அதுக்காக தான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜை அப்படின்னு ஒரு நமக்கு சம்பிரதாயம் வைதீக மதத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அந்த இஷ்ட தேவதைய தனக்கு இப்போ எது இஷ்டமோ, சிவன் ரொம்ப இஷ்டம் அப்படின்னா நடுப்பற சிவனை வச்சு 4 பக்கத்திலையும் மற்ற சூரியன், பிள்ளையார், அம்பாள், விஷ்ணு அதை வச்சுன்னு பூஜை பண்றது. இப்ப அம்பாள் ரொம்ப உபாசகரா இருந்தா, அம்பாள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நடுப்புற அம்பாளை வைக்கிறது, அந்த கார்னர்ல அம்பாள் வைக்கிற இடத்துல சிவனை வைக்கிறது. இது மாதிரி பிள்ளையார் இருந்ததுன்னா பிள்ளையார நடுப்புற வைக்கிறது, சுத்திர மற்ற தேவதை வைக்கிறது, விஷ்ணுன்னா நடுப்புற விஷ்ணு வைக்கிறது, சுத்தி வைக்கிறது. அது எதுக்கு அந்தந்த பஞ்சாயதனம். சிவன் நடுப்புற இருந்தா சிவ பஞ்சாயதனம், கணபதி நடுப்புற இருந்தா கணபதி பஞ்சாயதனம், சூரியன் நடுப்புற இருந்தா சூரிய பஞ்சாயதனம், அம்பாள் நடுப்புற இருந்தா அம்பாள் பஞ்சாயதனம், அது மாதிரி விஷ்ணு நடுப்புற இருந்தா விஷ்ணு பஞ்சாயதனம்னு பேரு. ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் பத்ரீகாசிரமத்துல இந்த விஷ்ணு பஞ்சாயதனம் தான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். நடுப்புற விஷ்ணுவை வச்சு சுத்தீவிர மற்ற 4 பேரையும் வச்சு பண்ணியிருக்கார். இப்படி ஏதோ 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால பத்ரீகாசிரமத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் விஷ்ணு பஞ்சாயதனம் பண்ணினா அப்படின்னா, இப்போ பெரியவா என்ன பண்ணினா காசியில சிவ பஞ்சாயதனம் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணி வச்சா. ஏன்னா ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் காசியில இருந்துதான் ரொம்ப நாள் பாஷ்யங்கள்லாம் எழுது, வேதாந்த பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இந்த சனாதன மதத்தை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு நிலைநாட்டியிருக்கா. அதனால அந்த இடத்துல ஆச்சாரியாள் சொன்னபடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் இன்னொன்னு என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, இந்த 5 தேவதைகளோட பஞ்சாயதனத்தோட 6வதாவும் ஒன்ன சேர்த்தினர். என்ன அப்படின்னா, அந்த விட்டு போன முருகன். இந்த 5ல சுப்பிரமணிய சுவாமி இல்ல, இந்த முருகனையும் சேர்த்தாக்க ஷண்மதம் அப்படின்னு பேரு. அந்த கௌமாரத்தையும் சேர்த்துன்றதுனால ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாள் அப்படின்னே பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு புகழ் இருக்கு. அதனால இந்த காசியில அதையும் சேர்த்து இந்த 6க்கு நடுப்புற பஞ்சாயதனமா இருக்கணும். பின்னால சிவனுக்கு பின்னால இந்த முருகனுக்கும் சந்நிதி வச்சு இந்த ஷண்மதத்துக்கும் ஒரு கோவிலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்தபதி இட்ட சொல்ல, ஸ்தபதி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஆஹா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன. பெரியவா உடனே அதுக்கு வரைபடம் எல்லாம் வரைஞ்சு கொண்டு வான்னு சொல்ல, உடனே வரைபடம் எல்லாம் வரைஞ்சுட்டு போய் கொண்டு கொடுக்க, பெரியவா எல்லாத்தையும் பார்த்து அப்ரூவ் பண்ணி இன்னும் அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சஜஷன்லாம் சொன்னான். வெளியில ராமரோட பட்டாபிஷேகம், இன்னும் பகவத்பாதாளுக்கு சந்நிதி, இன்னும் ஆஞ்சநேயர் சன்னதி முதலான என்னென்ன உண்டோ நமக்கு முக்கியமான தேவதைகள் அதெல்லாமும் சுத்தீவிர வச்சு பண்ண சொன்னா. அதுல ரொம்ப அழகா ஸ்தபதியும் அதுல பண்ணியிருக்கார். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். பரமேஸ்வரனோட பல கோலங்கள் இருக்கு.
சோமாஸ்கந்தமூர்த்தி, சந்திரசேகரமூர்த்தி, பிக்ஷாடனமூர்த்தி, இப்படி எல்லாம் பல கோலங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுல ஒரு 18 கோலத்தை எடுத்து இந்த அந்த கர்ப்ப கிரகத்துல சுத்தீவர அதெல்லாம் சிற்பமா வடிச்சு வைக்கிறது அப்படின்னு பல சிற்பாதிசயங்கள்லாம் பண்றது. கல்லால சங்கிலியம் பண்றது, இது மாதிரி பல விஷயங்கள் அங்க பண்ணியிருக்க. அந்த கல்லெல்லாமும் நர்மதையிலேருந்து பானலிங்கம் எடுத்துன்னு வந்து இந்த சிவபஞ்சாயனத்துக்கு நடுப்புற சிவலிங்கம் வச்சு, சூரியனையும் கணபதியும் சிவப்பு கல்லில் அடிச்சு, அம்பாளை பச்சை கல்லில் அடிச்சு, விஷ்ணுவை கருப்பு கல்லில் அடிச்சு, இது மாதிரிலாம் அந்தந்த தேவதைகளுக்கு உண்டான ஒரு பிராச்சீனமான சம்பிரதாயப்படி இருக்கிற அந்த சாநித்தியத்தோட கூடின கற்களெல்லாம் செதுக்கி ரொம்ப அழகா அதை அபூர்வமா ஒரு பண்ணி வச்சிருக்கார். ஒரு சின்ன கோவிலா தான் இருக்கும். ஏன்னா பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திர ஒரு சின்ன இடம் ஹனுமான் காட்டுல வாங்கியிருந்தார், அதுல தான் பண்ணியிருக்கா. ஆனாலும் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். மூர்த்தி சிறுசு கீர்த்தி பெருசு அப்படிங்கிறாப்புல அப்படி இருக்கும். அதுல இன்னொன்னு ஒரு விசேஷம் என்ன பண்ண சொன்னா பெரியவா அப்படின்னார், வடதேசத்துல காசியில இருக்கிறது கோவிலுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம தட்சிண தேச சம்பிரதாயப்படி கோவில் கட்டணும். ராஜகோபுரம், விமானம் எல்லாம் நமக்கு எப்படி தட்சிண தேசத்துல எப்படி ஆகமத்துல எப்படி சில்ப சம்பிரதாயத்துல இருக்கோ இதுபடிதான் அந்த கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி, வடக்கு காசியில இப்படி தெற்கு சம்பிரதாயத்தை பிரதிபலிக்கிறாப்புல ஒரு கோவில் அங்க அப்படி கோவில் கட்டிட்டு அதுல இன்னும் பெரியவா அடிஷனலா சொன்னா என்ன அப்படின்னா, சிவசயனம் பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு ஸ்தபதியிட்ட கேட்டா. அவர் பார்த்ததில்லை அப்படின்னு. அதாவது சயன கோலம் அப்படின்னாலே ஈஸ்வரன் படுத்துனுக்கிற சயன கோலம் அப்படின்னாலே விஷ்ணு தான். பள்ளி கொண்ட பெருமாள் விஷ்ணு படுத்துனுக்கிறது தான் எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம். ஆனா பரமேஸ்வரன் படுத்துட்டு இருக்கிறத யாரானு பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்டா. எல்லா கோயிலையும் சிவன் கோயிலையும் சிவலிங்கம் தான் இருக்கும். ஆனா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் பரமேஸ்வரனுக்கு உருவத்தோட இருக்கார், அதுவும் படுத்துட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கார் சயன கோலத்துல. எங்க அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசத்துல சுருட்டப்பள்ளி அப்படின்னு இருக்கு, திருப்பதி போற வழியில. அந்த இடத்துல சுருட்டப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல சிவசயனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். பள்ளிகொண்டேஸ்வரர் அப்படின்னு அங்க ரொம்ப பிரசித்தமான கோவில். இந்த கோவில் பிரசித்தமானதும் இப்போ ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு, நிறைய ஜனங்கள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்றா, எல்லாம் பண்றா. இந்த கோவில் பிரசித்தமாறதுக்கு காரணமும் பெரியவா தான். பெரியவா அந்த பக்கம் திருப்பதி, அந்த பக்கம் நகரி, அந்த பக்கம் யாத்திரையில இருக்கிறது இப்படி அபூர்வமா பரமேஸ்வரன் படுத்துன்னு இருக்கிற கோலத்துல இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துக்கு போய் அங்க இருந்து அதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இந்த ஸ்தல புராணத்தெல்லாம் சொல்லி அது இன்னைக்கு பிரபலமா இருக்கு. இன்னைக்கும் போனேன்னா அந்த பள்ளிகொண்டேஸ்வரர் சன்னதியில பெரியவாளோட பெரிய சித்திர உருவம் வச்சிருக்கா. அப்படி பெரியவாளால அந்த பள்ளிகொண்டேஸ்வரர் பிரபலமாச்சு. இப்ப ஸ்தபதியிட்ட கேட்டா, நீ பார்த்திருக்கியா? இல்லைன்னா உடனே பெரியவா இந்த இடத்த சொல்லி நீ அங்க போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா. இவருக்கு ரொம்ப ஒரே சந்தோஷம். நேர வந்து ஆந்திரால இந்த சுருட்டப்பள்ளியில பார்த்தார். அந்த சுருட்டப்பள்ளியில பார்த்தா ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்தது. அத்தனைக்கு இத்தனை வருஷமா ஒரு 12 அடி 15 அடிக்கு இருக்கும். சுவாமி பரமேஸ்வரன் படுத்துட்டு இருக்கார். அம்பாளோட மடியில தலையை வச்சுட்டு, பெருமாள் சயனத்துல தாயார் என்னம்னா காலை பிடிச்சுன்னு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். இங்க சிவனோட சயனத்துல அம்பாள் தலைமாட்டுல இருக்கா. அம்பாளோட மடியில சுவாமி தலையை வச்சுன்னு படுத்துன்னு இருக்காரு. பிரம்மா, விஷ்ணு, சனகாதி மகரிஷிகள், இன்னும் அஸ்வினி தேவர்கள், சூர்யா, சந்திரா, நாரதர், தும்புரு, அதனால எல்லாரும் வந்து தேவதைகள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அது இந்த சுருட்டப்பள்ளியில சொதையில தான் பண்ணியிருக்கும். சொதை அப்படின்னு சொல்லுவா, சுண்ணாம்பு இந்த கலவையெல்லாம் பண்ணினது. அப்படி பண்ணினது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அதை பார்த்தா பிரமிப்பா இருந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா, அதே மாதிரி சின்ன சைஸ்ல இந்த காசியில பண்ணி வை அப்படின்னா. இன்னைக்கும் இந்த காமகோடீஸ்வரர் கோவில்ல இது மாதிரி இந்த பள்ளிகொண்டேஸ்வரர் அங்க பண்ணப்பட்டிருக்கு, சிவசயனம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு சரித்திரம் என்ன, ஸ்தல புராணம் என்ன அப்படின்னா, தேவர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து பார்க்கடலை கடைஞ்சா. பார்க்கடல்ல கடையறதே அதுல ஆலகாலம் வந்தது. ஆலகாலம்ங்கிற விஷம். அந்த ஆலகால விஷம் வந்தா அதோட அந்த ஜுவாலையே ஒத்துராலையும் தாங்க முடியல. தேவதைகளால கூட தாங்க முடியாத அளவுக்கு அதோட விஷம் அப்படி ஜுவால் இருந்தது. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. இருந்துன்னா உலகமே பஸ்மமாயிடும், அண்டச்சராச்சரமும் சாம்பலாயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல தேவதைகள்லாம் போய் பரமேஸ்வரன் பார்த்தேன், இந்த விஷத்தை இதை யாரால தாங்க முடியும் அப்படின்னா, இது அத்தனையும் தாங்கக்கூடியது பரமேஸ்வரன் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாரும் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ண. பரமேஸ்வரன் அப்படியே வாங்கி அதை அல்வா சாப்பிட்றாப்புல வாயில சாப்பிட்டுட்டு, அப்படி சாப்பிட்டதுனால தானே அவருக்கு விஷத்தை சாப்பிட்டதுனாலே நீலகண்டன் அப்படின்னு இருக்கு. இவர் இப்படி உள்ள முழுங்கினாரோ இல்லையோ, அந்த ஆலகாலம் அப்படி உள்ளுக்குள்ள போனோன்னு தேவதைகள்லாம் பயந்துட்டா. ஐயோ, இவ்வளவு உக்ரமான விஷத்தை இவர் வாயில போட்டு விட்டாரே, அது வயிற்றுக்குள்ள போயிடுத்துனா என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ, இவர் போயிட போறாரோ அப்படின்னு பயந்துட்டு எல்லாரும் அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண. அம்பாள் அப்படி இந்த பரமேஸ்வரனோட கண்டத்தை தடவினா, தொட்டா
அது அப்படியே அங்கேயே தங்கிடுத்தோ, அது கீழே போகலை. அதனாலே அவருக்கு நீலகண்டன் நீலகண்டன் அப்படின்னு பேரா இருந்தது. அந்த சமயத்துல அப்படி சாப்பிட்டோன்னு அப்படி சாஞ்சார் இல்லையா, அப்படி சாஞ்ச கோலம்தான். இது ஏன் அப்படி சாஞ்சார்னு எல்லாரையும் ஒரு பயமுறுத்துறாப்புல எல்லா தேவதையும் ஆச்சரியமா பாக்குறா. இப்படி இந்த விஷத்தை சாப்பிட்டு ஒரு மயங்கி கீழே விழுந்தாப்புல தெரியுறதோ இல்லையோ, ஆனா அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ண, தேவதைகள்லாம் பார்த்து நிக்கிட்டு ஏந்துட்டு பிரதோஷ தாண்டவம் அப்படின்னு ஆட ஆரம்பிச்சுட்டு, உடைய பரமேஸ்வரன் ஆலகாலம் சாப்பிட்ட நேரம் தான் பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்றோம். 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை நாம பிரதோஷம் 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 அப்படிங்கிறோம். அதுவும் சாப்பிட்டது சனிக்கிழமையில, அதனால்தான் சனி பிரதோஷம் ரொம்ப விசேஷம், சனி பிரதோஷம் ரொம்ப விசேஷம்ங்கிறோம். அப்படி இந்த பிரதோஷம் வந்தது எப்படி அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதான் இந்த சுருட்டப்பள்ளிங்கிற க்ஷேத்திரம். அந்த பிரதோஷ தாண்டவத்துக்கு முன்னால்தான் இந்த சிவசயனம் பள்ளி கொண்டிருந்தார். அதைத்தான் அங்க இருக்கு. இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி பெரியவா அதனால இதை அங்க காசியில பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த காசியில இந்த பள்ளிகொண்டேஸ்வருக்கும் அதே மாதிரியே சதையில செய்யப்பட்டது. இதை உன்னோட தம்பியை விட்டு முத்தையா விட்டு செய்ய சொல்லு அப்படின்னா, கணபதி ஸ்தபதியோட தம்பி முத்தையா, அவரும் பெரிய ஸ்தபதி. அப்புறம் இன்னும் பல பேர் சேர்ந்து பலவரோட ஒத்துழைப்பினால காசி கண்ணன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணவர். அவர் இதுல ரொம்ப பெரும்பங்கு எடுத்துட்டு இந்த கோவில் வரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமா காரணமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த கோவில் கட்டி முடிக்க ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் முன்னிலையில அவ கையால கும்பாபிஷேகமாயி இன்னைக்கு நம்மளோட பெருமையை, இந்த தேசத்தோட சில்ப பெருமை பக்தியை காசியில வளர்த்துன்னு இருக்கு. அப்படி பல இடங்கள்ல பல கோவில் வரத்துக்கு பல அதிசயங்கள்லாம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்திருக்கா பெரியவா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த சாண்டூர் ராஜாட்ட வியாசருக்கு கோவில் கட்டுனா அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்ன நடந்துங்கிறத பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா, ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாட்டடங்கள் மாதேவளருதியோ, மாதேவளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாட்டிய வாட்டோலி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதாரமழியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனுமாகாள், ஏதேனுமாகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசேலொரியம் பாவாய். பாசம் பரஞ்சோதிக்கு, பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம், பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பேசும்போது எப்போது இப்போதரமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே சீசி இவையும், சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி, சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசும் இடம் ஈதோ, ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசுமலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும்
தேசன் சிவலோகன் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலொரும் பாவாய் எம்பாவாய் முத்தண்ண வெண்ணகையாய் முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிர் எழுந்து என் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதனென்றள்ளூரி தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழகடியீர் பாங்குடையீர் புத்தடியோம் புன்மை தீர்க்கு ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய் உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலந்தின்றோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்றவமே கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடிக் கசிந்து உள்ளம் விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடிக் கசிந்து உள்ளம் உள்ளுக்கு நின்றுருகையாமாட்டோம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய் மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை நாம் போலறிவோம் என்று உள்ள பொக்கங்களே பேசும்
பாலூறு தேன்வாய் பாலூறு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் பாலூறு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலம் எடீனும் ஓலம் எடீனும் உணராய் உணராய்கால் ஏலக்குழலி ஏலக்குழலி பரிசேலுரியம்பாவாய் மானே நீ நன்னலை நாளை வந்துங்களை மானே நீ நன்னலை நாளை வந்து உங்களை நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே போன திசை பகராய் போன திசை பகராய் இன்னம் புலல்தின்றோ வானே நிலனே பிறவே அறிவறியான் தானே வந்து எம்மை தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்பார்கழல் வாடி வந்தோர்க்குண்வாய் திரவாய் தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்வார்கழல் பாடி வந்தோர்க்குண்வாய் திரவாய் ஊனே உருகாய் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஏனோர்க்கும் தம் கோனை ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடேலுரியம் பாவாய் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமர் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமர் உன்னற்கு அறியான் ஒருவன் இரும் சீரான் சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய் தென்னாய நாம் உன்னம் தீசேர் மெழுகு ஒப்பாய் என்னான என் அறையன் இன்னமுதன் என்றெல்லோமும் சொன்னோங்கள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் என்னே துயிலில் பரிசேலுர் எம்பாவாய்
கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ வாழியீதென்ன வாழியீதென்ன உறக்கமோ வாய்திரவாய் ஆழியானன்புடை நீ ஆமாறும் யூவாரோ ஊழி முதல்வனாய் ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனையே ஏழை பங்காளனையே பாடேலோ எம்பாவாய் முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோ உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியாதாள் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோ அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையே இன்ன வகையே எமக்கெங்கொனல் குதியேல் என்ன குறையுமிலோ ஏலோர் எம்பாவாய் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பேதை ஒருவால் பேதை ஒருவால் திருமேனி ஒன்றல்லல் வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டருளல் கோதில் குலத்தரன்றன்
கோயிற்பிணா பிள்ளைகாள் ஏதவனோ ஏதவன் ஏதவனூல் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனூல் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனை பாடும் பரிசேலோ எம்பாவாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஈட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள்
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.